5, verse 9 through 14. 열왕기 하 5장 9절부터 14절까지. So Naaman went with his horse and chariot and waited at the door of Elisha's house. But Elisha sent a messenger out to him with his message. Go and wash yourself 7 times in the Jordan River. Then your skin will be restored, and you will be healed of leprosy. 그래서 나아만은 말과 전차를 몰아 엘리사의 집으로 가서 문 밖에 섰습니다. 엘리사가 나아만에게 신부로 맞은 사람을 보내어 말했습니다. 요단강으로 가서 7번 씻으시오. 그러면 당신의 피부가 고침을 받아 깨끗해질 것이오. But Naaman became angry and started away. I thought he would surely come out to meet me. I expected him to wave his hand over my leprosy and call on the name of the Lord his God and heal me. Aren't the Abara River and Bathar River of Damascus better than all the rivers of Israel put together? Why shouldn't I wash in them and be healed? So Naaman turned and went away in his ways. 나아만은 화가 나서 그곳을 떠나면서 말했습니다. 나는 적어도 엘리사가 밖으로 나와 내 앞에 서서 그의 주 하나님의 이름을 부르며 병든 자리에 손을 얹고 문둥병을 고칠 줄 알았다. 다마스커스에 있는 아마나 강이나 다르바의 강이 이스라엘에 있는 어떤 강보다 좋지 않느냐. 몸을 씻어서 병이 낫는다면 그런 강에서 씻는 것이 낫겠다. 나아만은 크게 화를 내며 발길을 돌렸습니다. But his officers tried to reason with him and said, Sir, if the prophet had told you to do something great thing, wouldn't you have done it? So you should certainly obey him when he said, simply go to and wash and be cured. So Naaman went down to the Jordan River and dipped himself 7 times, as the man of God had instructed him. And his flesh became as healthy as a young child, and he was healed. 그러자 나아만의 종들이 와서 가까이 말했습니다. 주인님, 만약에 저희 예언자가 그보다 더 큰 일을 하라고 했더라면 그대로 하지 않았겠습니까? 그런데 기껏해야 몸을 씻으라는 것뿐인데 그 정도도 하지 못하시겠습니까? 그리하여 나아만은 내려가서 엘리사가 말한 대로 요단강의 몸을 7번 담갔습니다. 그러자 나아만의 살결이 마치 어린아이의 살결처럼 깨끗해졌습니다. 그렇게 해서 나아만의 병이 나았습니다. 오늘 성경 말씀은 As coming to the Lord, 하나님에게 가까이 나아가며 기도하는 말씀 다시 오늘 성경 말씀 Today, the scripture I read is about the healing of Naaman. 나아만이라고 하는 사람이 치료되는 이야기를 오늘 여러분들과 나누려고 합니다. Naaman was one of the commanders of Aram. And the king of Aram had high admiration for him because General Naaman was a mighty warrior. 이 나아만이라고 하는 사람은 아람이라고 하는 나라의 높은 사람이었습니다. 그리고 그 아람 왕이 이 사람을 특별히 사랑하는 그런 사람이었습니다. But he suffered leprosy. 하지만 그는 문둥병을 가지고 있는 사람이었습니다. When it comes to leprosy, this was not only a physical disease at that time, but also a social and cultural disease. 이 문둥병이라고 하는 것은 그 당시에는
단순히 육체적인 문제의 병이 아니라 사회적인, 문화적인 그러한 디스오더를 하는 것이죠. This was considered to be one of the worst that could happen to someone. 어떤 사람이라도 걸릴 수 있는 그런 최악의 좋지 않은 그런 질병이 바로 이 문둥병입니다. Technically, this was not the same as Han's disease today. 오늘 여러분들 중에 성경 말씀을 보면서 문둥병이 꼭 한센병으로 생각하시는 분들이 있는데 그렇지는 않습니다. It must have been a kind of skin disease which was highly contagious. 그래서 아주 쉽게 다른 사람들에게 전염되기 때문에 조심해야 할 그런 종류의 피부병으로 생각하고 있습니다. So the people who had this skin disease would be expelled from the city and would have to survive by themselves. 이렇게 문둥병에 걸린 사람들은 그래서 그 살고 있었던 곳이 쫓겨나요. 그 사람들끼리만 스스로 먹고 살아야 하는 그런 어려운 처지에 속하는 사람들이 바로 이 사람들이었습니다. The worst part of all this was that people considered them to be cursed one by God. 그 중에서도 가장 좋지 않은 부분은 뭐였냐면 바로 이러한 사람들 하나님의 저주를 받아서 그렇게 되었다라고 생각하는 사람들의 고정관념이었습니다. People blame those patients and judges them. God punishes them because of their sins and uncleanness. 하나님께서 그들을 저주했기 때문에 이러한 병에 걸리게 되었다. 사람들은 그런 사람들을 판단하기 시작했고 사람들이 가지고 있는 죄 때문에 아니면 너가 가진 그 불결한 삶의 태도 때문에 그래서 이 질병에 걸리게 되었다. 사람들은 그렇게 손가락질을 하였습니다. Thus, the ones who got this skin disease were called cursed ones and could not come back to their house and town until it disappeared. 그래서 몸이 깨끗해질 때까지는 다시 집으로 돌아올 수 있는 그런 삶을 사는 사람들이 이러한 사람들이었다고 하는 것입니다. Likewise, today the Bible explains about Naaman's story. 오늘 이와 같은 이야기를 성경은 다시 한번 우리에게 전해주고 있습니다. Even though he had everything, such as fame, money, and power, and respect, and around, he suffered from leprosy. 많은 것을 가지고 다른 사람에게 남부럽지 않게 사는 사람이었지만 그에게는 한 가지 큰 문제가 있었습니다. 바로 문둥병에 걸린 사람이었다고 하는 것입니다. He was a hero, but he was cursed one by divine being. 그는 용사였습니다. 저주받은 사람이었습니다. Can you imagine this? How can I explain this to this world today? 오늘 그렇다면 이것을 어떤 것으로 우리가 생각해 볼 수 있을까요? When someone had to give up admission to a prestigious school because of financial problems, 경제적인 문제가 있어서 아주 좋은 학교에 합격하고도 가지 못하는 그런 경우가 있는 경우가 있습니다. When a rich man died without spending his huge savings, 자기 돈을 한 푼도 써보지 못하고 죽게 되는 부자의 or one becomes a great scholar who seems to be very successful, but his or her family is not happy at all. 아주 훌륭한 사람, 성공한 사람이 되었지만 그러면서 불구하고 그의 가정이 행복하지 않은 그런 사람입니다. General Naaman encountered the same sort of trouble. 똑같은 이러한 문제를 가지고 있는 사람들이 있습니다. He achieved everything that he had wanted, but he became a cursed one and abandoned. 대단한 사람. 그 병에 걸리는 것도 있는데 저주받은 자가 사람들은 버림받을 수밖에 없는 그런 운명의 사람이 되는 것입니다. One day, General Naaman left his country under the king's permission to visit a prophet of Elisha. 엘라샤를 만나기 위해서 그는 그 나라를 떠났습니다.
Elisha was known as God's prophet and could perform miracles and wonders. 아주 놀라운 일을 행하는 하나님의 선지자였습니다. So Naaman wanted to be cured through Elisha's divine power. 놀라운 힘을 치료받기를 원했습니다. But when he visited Elisha, Elisha just gave him a short notice. Go out and wash yourself 7 times in the Jordan River. 요단강으로 가서 7번 씻으시오라고 말씀하는 메시지만 보냈습니다. Even Elisha did not face him. 만나주지도 않았습니다. He just sent the messenger with a short message. Thus Naaman was very upset. He felt insulted. He was very furious and started away. 너무 화가 나서 좀 돌아가야 했습니다. Then he said, "We have better rivers than this Jordan River." 우리에게는 이 요단강보다 더 좋은 강이 있는데, why shouldn't I wash in them and be healed? 내가 왜 거기서 씻으면 안 되고 여기로 와야 하는가? Then he turned away in a rage. 아주 화가 나지 않습니다. At that moment, one of his servants told Naaman, "Sir, if the prophet has told you to do something different and hard, wouldn't you have done it?" 만약에 더 어렵고 힘든 일을 시켰다면 그것을 안 하시려고 하셨습니까? You should certainly obey him. Just go and wash and be cured. 가서 씻고 치료받으십시오. Then Naaman changed his mind and followed Elisha's instruction. Then he was cured. He was totally cleansed. That's the ending of Naaman's story. 바로 이것이 오늘 우리가 읽은 말씀입니다. I believe that this passage tells us about the direction and intention of people who are bringing their own issues to God. 저는 오늘 이 이야기가 우리들에게 중요한 것을 이야기하고 있다고 생각합니다. 그것은 바로 하나님에게 무엇인가가 필요해서 하나님 앞에 나오는 사람들, 그 사람들이 자신의 문제를 가지고 하나님 앞에 나올 때 만나게 되는 하나님과의 관계, 그리고 그 안에서의 긴장의 관계 라고 하는 것입니다. 오늘 우리는 이것에 집중해야 합니다. As I explained, we experience so many things in our life. 우리 이 땅에 살아가면서 여러 가지 일들을 경험합니다. Whether we can face pain, trouble, and barriers come across without any notice. 우리가 이 땅에 살아가는데요. 우리가 삶을 살아가면서 발생하는 여러 가지 문제들이 우리들에게 아무런 경고도 주지 않고 갑작스럽게 찾아온다는 것입니다. And it hurts us and makes us depressed. 그리고 그것이 우리를 상처를 주고 우리가 depressed 되고 만듭니다. It happens all the time. It happens all the time to our life. Then, as Christians, how do we respond to it? 이것에 대해서 어떻게 해야 할까요? 우리들에게 아무런 예고도 하지 않고 찾아오는 갑작스러운 이러한 불안감, 갑작스러운 이런 어려움들, 그런 것을 만났을 때 우리는 어떻게 해야 할까요? What do we do when we feel depressed and discouraged? And when we are crying because of our matter, what problem? 우리가 인생을 살아가면서 당하는 여러 가지 문제를 우리가 눈물밖에 흘릴 것이 없는데 도대체 하나님은 우리에게 무엇을 하라고 말씀하십니까? Let me give some clues to this. As coming to the Lord. 하나님 앞에 나아갑니다. 그때 우리에게 중요합니다. Hear it. Not hear it. 하나님 앞에 나올 때 우리에게 중요한 것은 우리의 영, our spirit. Our spirit is important. Not our feelings. 우리가 어떤 것을 느끼느냐가 아니라 우리의 영이 무엇을 쫓아가고 있습니다.
우리 영이 무엇을 바라야 되는지 라는 것입니다. This world makes us upset and resentful. 이 세상은 우리를 화나게 하고 우리를 힘들게 합니다. Even though we are pursuing our happiness and our personal goal, even though we do our best to achieve what we have dreamt, from time to time we face negative feelings and happiness. 우리 세상에서 아무리 우리가 원하는 것들을 위해서 열심히 노력한다 할지라도 우리가 때때로 만나는 것, 그것은 이 땅에서 만나게 되는 좋지 않은 소리를 일어날 것입니다. It makes us easily depressed and difficult. 이런 것들이 우리를 쓰러지고 넘어지고 우리의 감정을 다치도록 만드는 것입니다. 세상을 살아가다 보면 많은 짜증나는 일들, 화나는 일들이 있습니다. 나의 한계를 경험할 때 신경 씁니다. 그래서 다른 사람들에게 그것을 쏟아붓고 아무런 책임도 없는 사람들에게 내가 다른 사람들을 공격합니다. 그 앞에서 우리가 살아가고 있습니다. 오늘 성경 말씀을 읽다 보니까 나아만이 화가 났어요. 그런데 나아만이 화가 난 것은 그것은 다른 누군가가 그를 화나게 했기 때문이 아니라 자기 마음속에 분노가, 자기 마음속에 화나는 마음이 있었기 때문입니다. 자신의 상처를 치료하려고 엘리사에게 나가지만 엘리사는 자신이 기대하는 방식으로 자기를 도와주지 않았습니다. 그러니까 갑자기 마음속에 불같은 분노가 화가 나기 시작합니다. 날카로운 신경질이 납니다. 이 땅에 우리가 살아갈 때 생각하는 대로 되지 않으면 이 땅에서 우리는 화를 냅니다. 불같은 화가 마음속에 일어납니다. Until now, I have many upset and angry people in the church. 그런 교회는 화난 사람들이 많이 많았습니다. I understand their desperation and sorrow. So it seems to be nothing. 그래서 그렇게 화내는 것이 당연합니다. 그것처럼 생각되고 있습니다. But if someone comes to the Lord to get help and to get blessed or to get healed, this person should control his or her own feelings. 만약에 하나님 앞에 나오는 사람, 하나님 내가 당신에게 건져짐을 당하기 원합니다. 하나님 내 병이 고쳐지길 원합니다. 하나님 내 문제가 해결되길 원합니다라고 생각하는 사람, 그리고 하나님 앞에 나오는 사람, 그 사람은 반드시 this person should control his or her own feelings. 자신의 감정을 먼저 다스릴 줄 알아야 합니다. The reason why I stress this part most is that so many people have left God and their faith community with empty hands because of their uncontrolled feelings. 많은 사람들이 자기가 화가 났을 때 화를 내고 그냥 하나님의 대신 떠나버리는 사람들이 너무나도 많이 보아요. 자기가 신경질 나면 자기가 신경질 나요. 자기가 화나면 자기가 화나는 대로 쏟아붓고 여태까지 신앙생활했던 여태까지 자기가 가지고 있었던 그 믿음을 그냥 송두리째 버려버리고 믿음의 공동체로 떠나는 많은 사람들이 보았습니다. Even though people come to the Lord to get God's mercy and to experience everlasting love and what the love of God is, many of them just disappear because of their negative feelings. 자신이 가지고 있는 부정적인 감정 때문에 여태까지 자기가 쌓았던 그 신앙의 믿음의 이런 것들이 다 하나님 앞에 은혜를 받으려고 교회에 나왔습니다. 또 힘을 얻어서 하나님의 사람답게 이 땅에서 살아가려고 주님 앞에 나와서 예배를 드리고 하나님께 기도합니다. 그러나 너무나도 많은 경우에 사람들은 자기의 감정을 조절하지 못해서 교회 안에서 사람들과 싸우고 다른 사람들에게 자신의 화를 쉽게 내뱉고 심지어는 하나님께 자신의 분노를 표현하고 내가 다시는 교회에 다니지 않겠다 라고 이야기하면서 자신의 감정을 조절할 수 없는 하나님께 조절하지 않는 오늘 나만도 그런 사람입니다. 하나님께
어떻게 하나님께서 날 고쳐주시지 않을까 기대를 가지고 희망을 가지고 하나님 앞에 나왔지만 하나님께서 그에게 말씀하신 것이 자신의 마음에 들지 않으니까 그냥 돌아서 버리는 거잖아요. 그것이 바로 사람들이 사랑하는 삶이죠. 우리에게 영적인 의미가 훨씬 중요하다는 것입니다. 우리가 교회에 나오는 것은 기분으로 나오는 것입니다. 우리가 교회에 나오는 것은 나와서 나오는 좋은데 나오는 거 아니에요. 라고 자신의 기분을 평가하고 오늘 예배가 좋았어. 예배가 나빴어. 자신의 기분대로 예배를 평가하기 위해서 교회에 나오는 것이에요. 나의 영적인 니즈가 있기 때문에 그래서 교회에 나오는 거예요. 내가 기도할 것이 있기 때문에 하나님 앞에 나오고 내가 하나님께 구할 것이 있기 때문에 하나님 앞에 나오는 것이지 교회에 와서 오늘은 좋아? 오늘은 안 좋아? 라고 자신의 기분을 가지고 평가하고 교회에 다니는 것이 아니라는 것이죠. 하나님 앞에 나올 때 중요한 것은 자신의 기분이 아니고 하나님 앞에 나올 때 중요한 것은 자신의 spiritual need. 무엇이 나의 영적인 필요인가가 중요하다는 것이죠. You may say like me, I'm upset, I am angry, or I am stressful, or I feel bad. I understand that. You can say like that. But please do not make those feelings dominant. You feelings. 그렇게 기분이 생각할 수 있다. 하지만 그 기분이 당신의 영적인 필요, 당신의 영적인 요구를 나누어가지 않습니다. 주의한 것입니다. 우리는 우리 기분 때문에 하나님과 멀어져요. 오늘 나만 장군이 경험하고 있었던 것처럼 내 생각대로 하나님께서 도와주시지 않을 때, 내 생각대로 하나님께서 나를 이끌어주시지 않을 때, 내 생각대로 하나님께서 나에게 응답하지 않을 때 화를 내고 하나님을 원망하고 그 자리에 떠나니까요. 순간 자기에게 그러한 좋지 않은 감정이 있었다든지 그 감정이 그 감정 가운데 하나님의 인도하심을 경험하고 수십 년 동안 예배자에 나오지 하나님께서 진짜 하시는 말씀을 한 번도 듣지 못하고 하나님께서 그 삶을 통해서 이끌어주려고 하는 것도 한 번도 경험하지 못하면서 살아가는 사람이 될 수 있습니다. 나의 감정이 치우쳐서 예배를 드리는 것이 아니라 나의 감정이 치우쳐서 하나님의 음성을 들으려고 하는 것이 아니라 나의 스피리추얼 영적인 필요 때문에 하나님께서 말씀하시는 들으려고 하신다는 것을 시작할 것입니다. 두 번째는 as coming to the Lord 우리가 생각해야 됩니다. Overcoming your wound. Not that. Overcome your wound. 내 앞에서 너희 마음속의 상처를 극복하는 꼭 네, 여기 원래 색깔이 잘 보이지 않지만 동그란 혈기가 있고요. 첫 번째는 그 스피릿, 두 번째는 overcome이라고 우리가 가지고 있는 우리의 마음속 상처를 극복하라고 하나님께서 말씀하셨습니다. Negative feelings come from psychological emotional. 우리에게 좋지 않은 마음속의 감정이 생기는 것은 우리에게 심리적인 상처로 인해서 만들어진 것입니다. To experience the healing from heaven, we need to think about God first with prayer. 우리가 하나님께서 우리들에게 말씀하신 하나님께서 우리를 치료하시는 것을 여러분들이 경험하고 싶다면 여러분들은 먼저 첫 번째 것을 생각할 수 있어야 합니다. Come unto the Lord by overcoming your wound. 여러분들 마음의 상처를 극복하면서 하나님 앞에 나오는 그러한 사람이 되십시오. Naaman needed to kneel down and reveal his own wound. 이 나만이라고 하는 사람은 장군이었고 성공한 사람이었지만 오늘 성경 말씀을 보니까 사람들 앞에서 옷을 벗고 있습니다. 길가에서 옷을 벗고 그 강물에 들어가서 목욕을 해야 되는 신세가 되어버렸습니다. Because of his lower self-esteem,
He must have protected himself more strongly. 그는 자신을 계속해서 보호하려고 더 강력하게 보호하려고 노력했을 것이 틀림없거든요. Thus he became a strict and rigid person, more and more. 그래서 이 사람은 다른 사람들이 더욱더 엄격한 사람이 되었습니다. Then the man of God asked him to wash his body in the Normal River, etched extremely inserting the gentleman. 이것은 남은 장면에서 굉장히 수치스러운 일이 될 수 있습니다. He wanted to hide his own problem and weakness. 자신이 문둥병이 있다고 하는 것을 사람들에게 숨기고 싶어 했습니다. 그 자신의 치부를 드러내고 싶지 않았습니다. 자신의 그 더러운 피부를 사람들에게 보여주시고 싶지 않았을 것이 분명합니다. But his action asked him to wash. 그냥 저방에 들어가서 너희는 가서 그렇게 피하다니. He should reveal his weaknesses to all. 자신이 가지고 있는 그 상처를 사람들에게 모두 드러내고야 합니다. He was afraid. 겁이었습니다. But God's healing always begins when we overcome our wounds before God. 우리가 하나님 앞에서 우리 마음속에 있는 상처들을 드러내고 그것을 가지고 하나님 앞에 나왔을 때 그 하나님의 치료를 시작합니다. We can find so many examples through the Bible. 성경을 보면 많은 예들이 있습니다. Zacchaeus, who was a short man, climbing up a small tree to see Jesus Christ. 사케오라고 하는 사람은 자신이 키가 작기 때문에 사람들 앞에서 그 조그만 나무 위에 올라가야 예수님을 볼 수 있었습니다. 바로 그가 나무 위에 올라가서 예수를 볼 때 다른 사람들 앞에 저 사람 싫어하는 사람 나무 위에 올라가서 예수님을 보는데 자신의 상처, 자신의 연약한 부분을 드러내고 그는 예수님을 만날 수 있었습니다. There was a woman who brought her daughter when Jesus said, I did not come here to cure the people like you. 또한 여인이 있었습니다. 이 여인이 자신의 딸을 예수님께 치료하기 위해서 데리고 갔습니다. 그러나 예수님께서 그녀에게 한 말은 내가 너와 같이 있는 사람들을 고쳐주기 위해서 이 땅에 온 것이 아니라 그렇게 얘기했을 때 그 여인은 포기했습니다. 자신의 부족함을 인정하는 예수님 앞에 그렇습니다. 인정했을 때 예수님께서 너만 안 되겠습니다. 라고 칭찬하시는 그에게 그 딸을 치료하시는 말씀을 보여주셨습니다. So many examples we have from Scripture. 자신의 약점을 드러내는데 하나님께서 그 사람의 가진 문제들을 해결해 주신다고 하는 것, 그것은 오늘 우리들에게 너무나도 중요한 성경 말씀의 교훈입니다. When God said, come to me as you are, 너가 있는 그대로 나에게 와라 라고 이야기했을 때 그 말은 stand before God and confess that I need you and I will follow your way. I will show my weakness. Heal me. Restore me. 내가 이렇게 연약한 부분이 있습니다. 하나님, 내가 이것을 가지고 하나님 앞에 나옵니다. 이것을 고쳐주십시오. 그리고 겸손히 자신의 연약한 부분을 받아들이기 시작합니다. 그 사람이 하나님의 말씀을 들어줍니다. 사람을 된다는 것입니다. It can be applied to our life. 오늘 우리의 삶에서 정말 볼 수 있습니다. When you are in trouble because of a lack of time and energy, try to give more time for God and His grace. 여러분들이 시간이 없고 너무 바빠서 내가 하루를 어떻게 사는지도 모르겠습니다 라고 할 때 하나님 앞에 헌신해 보십시오. 그럼 하나님이 여러분을 치유하십니다. When you have financial problems, give away the money to your neighbors and your friends. Help them out with your property. Then you will experience God's help and strength. 내가 돈이 없어서 더 열심히 벌어야 할 때 하나님의 뜻대로 다른 사람들에게 더 베풀어 보십시오. 하나님이 이끌어주시는 놀라운 것입니다. 인도하시는 경험입니다. If you are in trouble because of your shine, open
open yourself to the people of God. 여러분들이 다른 사람들과 의사소통이 안 되고 다른 사람들과 잘 소통하지 못하는 그런 고립됨의 문제로 인해 고생을 하고 있다는 여러분들 하나님을 믿는 마음, 오히려 여러분들의 마음을 가서 믿음의 몸을 여러분들 그렇게 드러내주십시오. If you are depressed due to your closeness, open your heart to people of God. If you feel insufficient and understand that you are not qualified, then just reveal your shortcomings and bring those things to God. 그런 것들이 있다면 하나님 앞에 가지고 나오십시오. Stand before your Lord with your humble heart, not before people. 사람들 앞에 아니라 하나님 앞에 그런 문제들을 가지고 나와서 무슨 기도해 보십시오. Then you will see God's own pure. His pure 우리가 기대할 수 있는 것을 마치고 하나님께 여러분들의 자신을 보게 되십시오. 오늘 마지막으로 우리가 함께 말씀을 살펴보게 됩니다. As we come to the Lord, we can find that God is wisdom. 하나님이 아주 즉각적인 도움을 받습니다. If you begin to act for overcoming your wound and hurt, then God will come. 만약에 여러분들이 정상하게 여러분들 마음속에 있는 문제를 가지고 하나님 앞에 나와 하나님께 기도하고 하나님의 사람들과 나누고 서로를 위해서 돕고 기도하고 하는 그러한 믿음의 관계로 여러분들이 초대되면 그러면 하나님께서 여러분들을 즉각적으로 도우신다. 그것이 바로 오늘 성경 말씀이 주는 교훈입니다. The amazing part of this story is God cured Naaman when he just gave himself. 오늘 성경 말씀을 통해서 우리가 바라보게 되는 아주 놀라운 사건입니다. 하나님께서는 엘리사입을 통해서 나아만에게 7번 강물에 들어가서 몸을 씻으라고 이야기했습니다. But God cured Naaman when he just did himself. 들어가서 몸에 있는 더러운 것들을 빡빡 닦고 나서 7번이나 깨끗하게 씻고 나서 치료된 것이 아니라 몸을 7번 당국이나 했는데 하나님께서 그를 치료해 주셨습니다. He did not wash his whole body. He just did his body. 실제로 모시면 제자를 그렇게 한다. 그냥 그 말씀에 순종해서 들어가서 몸을 씻자고 했을 때 그 물에 들어가기만 했는데 그는 치료를 경험하게 되었습니다. When we begin to move or overcome our wounds, reveal our shortcomings before God, then God responds to our life. 우리가 하나님 앞에 나와서 내가 가진 진짜 문제를 진지하게 하나님 앞에 가지고 나와서 기도하면 하나님께서 그 문제를 즉각적으로 다뤄주신다. 라고 하는 것이 오늘 말씀을 통해서 우리에게 주신 교훈입니다. 하나님께서 이렇게 하라고 이야기하셨을 때 내 방식대로 하시지 않잖아. 내가 하나님에게 화가 났어. 분노를 표현하고 그 자리에서 돌아가면 그 사람은 하나님께서 도와주시는 것을 경험할 수 없습니다. 그런데 하나님의 말씀대로 흉내만 내었는데도 몸을 씻으라고 했는데 씻지 않고 들어가서 몸만 담궜을 뿐인데도 하나님께서는 그 사람의 문제를 해결해 주셨다는 것입니다. As Naaman just dipped into the water, Abraham just grabbed his sword to his son, and the King David just decided to make a stand before God. God responded to all of them as if they completely follow God's instructions. 오늘 성경 말씀에 놀라운 이야기들이 숨어 있습니다. 오늘 나아만은 그 물속에 들어가서 몸을 빡빡 씻지 않았는데도 그 물속에 들어가라고 했을 때 물속을 들어가니까 그의 병이 치료되었습니다.
아브라함은 자신의 아들을 제사로 드리지 않았습니다. 그가 그냥 단지 믿음으로 그 손에 칼을 쥐었을 때 하나님께서 그에게 더 좋은 선물을 주셨습니다. 다윗 임금은 자신이 직접 하나님의 성전을 건축하지 않았지만 그 마음속에 하나님의 성전을 건축해야겠다는 마음 먹은 것만으로 그는 성전을 지은 것만으로 축복받았다는 생각을 하고 있습니다. 오늘 여러분들이 무엇을 배우십니까? 여러분들이 교회에 나올 때요, 아무 기대감 없이 나오는 사람입니다. 아무 여러분들이 교회에 나올 때요, 마음속에 분노가 있어서 하나님께서 내 방식대로 해주지 않으면 나도 하나님을 따르지 않을 거야 라는 마음으로 신앙생활하는 사람은 아무것도 얻어갈 수 없습니다. 설사 그런 마음이, 그 마음속에 분노가, 마음속에 화가 일어났다 할지라도 그 화를 누리고 하나님 앞에 내 아이의 부족한 점이 무엇인가? 하나님, 내가 부족한 걸 하나님 나를 도와주십시오. 그리고 하나님께서 말씀하신 것을 흉내만 낸다 할지라도 하나님께서 그 사람을 도우신다고 합니다. Brothers and sisters, things happen all the time, whether they are good or bad. 우리 인생은 항상 여러 가지 문제가 생깁니다. However, when bad thing happens to our life, we are easily afraid. 문제가 생기면 심각한 결과를 His resentment makes people depressed and hide their actual problems. 바로 그러한 것들이 마음속에 있는 진짜 문제를 가려버리게 만든다고 하는 것입니다. But God tells us today, come unto me with your problem. 하나님께서 오늘 우리에게 말씀하십니다. 너희 그 문제를 가지고 come unto me as you are. 너희 문제를 가지고 나가는 겁니다. With you, your issue, before me. 그것은 말할 거예요. Then I will help you out. I will ease you from it. 네가 가진 문제를 내가 반드시 도와줄 것이다. 저는 우리에게 이야기했습니다. 저는 오늘 여러분들과 함께 기도하는 시간을 여러분들에게 소개합니다. 우리 함께 조용히 눈을 감고 한번 마음속에 하나님, 내가 오늘 교회에 나와 하나님께 예배드리는 이유는 무엇입니까? 저도 알고 있습니다. 많은 사람들이 교회에 나오기 위해서 아침 일찍부터 서둘러서 오랜 시간 동안 오랜 시간 동안 교회에 나오고 그리고 교회에 나와야 되는 거 아닙니다. 단순히 잠깐 동안 시간 내서 하나님께 예배드리고 돌아가는 것이 아니라 주일날 교회에 나와서 예배드리고 하나님을 생각하고 하는 것이 우리들에게 많은 노력을 요구하는 것을 알고 있습니다. 그런데 정말 중요한 것은 그렇게 힘들게 주님 앞에 나왔는데 나와서 아무것도 얻지 못하고 그냥 돌아가는 사람이 되겠다고 하는 것입니다. 오늘 여러분들은 마음속에 가지고 있는 문제가 무엇입니까? 하나님께서 어떤 문제를 해결해 주시길 바랍니다. 하나님, 내 문제를 해결해 주십시오. 내가 가진 문제가 있습니다. 하나님, 날 도와주십시오. 하나님이 아니시면 나는 할 수 없습니다. 따라갈 수 없습니다. 걸어갈 수 없습니다. 여러분들이 가지고 있는 스피리추얼 니즈는 과연 무엇입니까? 습관적으로 교회에 나와서 예배를 드리는 것이 아니라 내가 진짜 문제가 있어서 주님 앞에 나왔습니다. 그렇다고 한다면 더 이상 그 문제를 숨기지 말고 하나님께 말씀하십시오. Name it. Articulate. 그것을 말하십시오. 그것을 보이십시오. 그러면 하나님이 만져보십시오. 세상에서 친구로 우리를 보시면 우리가 그렇게 믿었던 모든 사람들이 우리를 대신할 때라도 주님을 보고 대신하라는 것을 말씀하십니다. 두려워하지 말고 주님 앞에 나와서 여러분들이 가지고 있는 마음속의 컨설을 꺼내놓고 하나님, 내게 분명한 이유를 주옵소서. 하나님, 나를 붙들어주옵소서. 하나님, 나와 함께 해주옵소서. 하나님, 나와 같이 길을 걸어가 주옵소서. 하나님, 내가 무엇을 택해야 할지 모르겠습니다. 하나님, 내가 어떤 길을 가야 할지 모르겠습니다. 하나님, 무엇이 나에게 좋은 것인지 모르겠습니다.
하나님 도와주십시오. 자신이 가지고 있는 것을 하나님께 내놓고 기도할 때 주님께서 들어주십니다. Let's pray for ourselves together. Pray that help us to stand before you, Lord, with our pure heart, and strengthen my spirit, not our feelings. Help us to have more power. Help us to be powerful. Help us to have more wisdom. And you are comfort to get to all the matters of this life. 우리 앞에 주님 하나님께 마음을 열고 하나님께 기도하고 싶습니다. 하나님 도와주십시오.